देखिए, हम आज मांग कर रहे थे, आप हमारी कोई भी कॉलिंग अटेंशन शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस नहीं, आज भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस लगाया था। आज अखबार की सुर्खियों में भी आया है कि दिल्ली जल बोर्ड पर 2014-15 से अब तक 28,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब दिल्ली सरकार ने नहीं दिया अभी तक, उसका ऑडिट नहीं हुआ है। 73,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा और घोटाला इसमें दिख रहा है। तो अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम सदन में इस पर चर्चा चाहते थे, लेकिन सदन में चर्चा मांग के नाम पर हमको तुरंत 2 मिनट के अंदर मार्शल आउट कर दिया गया, जो इस सरकार की परंपरा बन चुकी है कि विपक्ष की आवाज को बोलने नहीं देना है, उसे उठाकर बाहर फेंकना है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर इसके जवाबदेह हैं और जो पिछले 9 वर्षों से कोई हिसाब किताब जब से मुख्यमंत्री बने हैं नहीं दिया है जल बोर्ड का हिसाब किताब, तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्ले कार्ड का एक बात कही जा रही है कि प्ले कार्ड लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया सदन में, यही वजह के मार्शल आउट किया गया। कौन सा प्ले कार्ड था, क्या मांग कर रहे हैं? यही प्ले कार्ड है। हम मांग करें दिल्ली जल बोर्ड घोटाले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज हो, और सदन में हमने इस पर चर्चा कराने की मांग की कि भाई ये एक ज्वलंत मुद्दा है दिल्ली का। दिल्ली कराह रही है सीवर से, पानी से, लोग परेशान हैं, तो क्यों नहीं ये हिसाब किताब देते? क्यों इसमें बार बार अड़चन आ रही है, बाधाएं आ रही हैं? एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में बैठी है, लोकतंत्र के नाम पर मजाक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है और वो वहां से सरकार चलाने की कवायद कर रहे हैं, और यहाँ हालत ये है कि पिछले 2014-15 से जल बोर्ड का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे हुए हैं। उस पर एफआईआर दर्ज हो और सदन में चर्चा करें। चर्चा के बजाय इन्होंने हमें मार्शल आउट कर दिया। जल बोर्ड घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जल बोर्ड घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। जल बोर्ड के 76,000 करोड़ रुपए के घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। 76,000 करोड़ रुपए के जल बोर्ड घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो। केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर 73,000 करोड़ के घोटाले पे केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। 73,000 करोड़ के जल बोर्ड घोटाले पे केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के सभी विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। विधानसभा में नेता मंत्री होने के बावजूद सर आप लोग प्रदर्शन जल बोर्ड के मामले को लेकर कोर्ट में जाती हैं। எந்தெந்த வகையில மக்களை ஏமாத்தி, மக்களை மிரட்டி, தொழிலதிபர்களை மிரட்டி காசு வாங்க முடியுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சிதான் பிஜேபி. அதனாலதான் எதுவா இருந்தாலும் அவங்க பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, கார்ப்பரேட் கம்பெனிக்கு எதுனாலுமே, பிரதமர் கார்ப்பரேட் கம்பெனினா அதானி அம்பானினா பங்களாதேஷோட பேசுவாரு, பூட்டானோட பேசுவாரு, ஏன் ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் கூட பேசி அவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ப்பாரு. நமக்கு ஒண்ணுன்னா என்னன்னு கூட கேட்க மாட்டாரு. இங்க மழை வெள்ளம் வந்த போது வரவில்லை, 1 ரூபாய் நிவாரணமாக தரவில்லை. நிவாரணம் கிடைத்தது என்றால் 6,000 ரூபாய் நிவாரணம் கொடுத்தது நம்முடைய முதலமைச்சர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின், வேற யாரும் 1 பைசா கொடுக்கல. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டியது நம்முடைய ஆட்சி, திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி. அங்கிருந்து எந்த உதவியும் வரவில்லை. இந்த கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு இதுவரை 10 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட 14 லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு. விவசாயிகளுக்கு முடியாது. அவங்க அடிப்படை ஆதார விலை கேட்கறாங்க, முடியாது. கல்வி கடன் ரத்து செய்யனா முடியாது. ஆனா அதே நேரத்துல
15 கோடி பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போடுவேன்னு சொல்லிட்டு ஆட்சிக்கு வந்தவர் போடல, பரவாயில்ல, போய் சொல்லுவாரு, எதுவும் செய்ய மாட்டார், சொன்னதை செய்ய மாட்டார் தெரியும். ஆனா பேங்க் அக்கவுண்ட்ல காசு கம்மியா இருந்தா அதுக்கு பிடிக்கிறாங்களா? பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு காசு பிடிக்கிறாங்களா? இப்படி சாதாரண சாமானிய மக்கள்கிட்ட இருந்து காசை பிடுங்கி 21,000 கோடி ரூபாய் சேர்த்திருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் பிஜேபி ஆட்சி. கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு கடன் ரத்து, 14 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் ரத்து. ஆனா சாதாரண மக்கள்கிட்ட இருந்து 21,000 கோடி பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னு வாங்கி இருக்கக்கூடிய பெருமை மிகுந்த ஆட்சி தான் பிஜேபி. அதனால அவங்க கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களோடயே போய் இருக்கட்டும், ஆட்சிக்கெல்லாம் வர வேண்டாம். இந்த தேர்தலிலே அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு இந்த நாட்டை எந்த வழியிலும் இந்த நாட்டை அவங்க காப்பாற்ற போறதில்லை. வேலை வாய்ப்பு கிடையாது, விவசாயிகளை காப்பாற்றுவதில்லை, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. இவங்க ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் கிட்டத்தட்ட 35 லட்சத்துக்கு மேல பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்திருக்கிறது. அவ்வளவு குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள். அங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய எம்பிக்களே குற்றவாளிகளாக இருக்காங்க. 44 பேருக்கு மேல பிஜேபி எம்பிக்கள் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை செய்தவர்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆட்சி நாட்டுடைய எல்லையை பாதுகாக்கிறதுக்கு தவறிவிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி, நம்முடைய பாதுகாப்பை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு ஆட்சி, அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக, இப்ப மணிப்பூர்ல நடந்த கொடுமை போல தன்னுடைய அரசியல் ஆதாயத்துக்காக வாக்குகளை வாங்குவதற்காக மக்களுக்கு இடையே குழப்பங்களை, பிரச்சனைகளை, போராட்டங்களை வெடிக்க செய்து யாரையுமே ஒத்துமையா வைத்துக் கொள்ள கூடாது என்று தொடர்ந்து அதற்காக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி. இந்த கட்சி இனிமேலும் இந்த நாட்டிலே நீடித்தால், ஆட்சி பொறுப்பை அவர்களிடம் கொடுத்தால், இதுதான் இந்தியாவின் கடைசி தேர்தல் என்பதை நாம் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சர்வாதிகாரம் மட்டும்தான் மிஞ்சும், ஒருவரை சுற்றித்தான் இந்த நாடே இருக்கும் என்ற அந்த நிலையை நாம் எந்த காலத்திலும் அனுமதித்து விடக் கூடாது என்ற அந்த கடமை உணர்வோடு இந்த தேர்தலிலே நாம் பணியாற்ற வேண்டும். இந்த நம்முடைய வேட்பாளர் அவர்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக தன்னுடைய தொகுதி நிதியிலிருந்து அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 2 கோடிக்கு மேல நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக பணிகளை செய்து தந்திருக்கிறார்கள். நீண்ட காலமாக இருந்த குப்பை கிடங்கு பிரச்சனைக்கு மறுசுழற்சி முறையில குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வேளச்சேரி பெருங்குடி குப்பை கிடங்கு பயோமைனிங் மூலம் 57% குப்பை அகற்றப்பட்டுள்ளது. அதே போல திருவான்மையூர் வேளச்சேரி பகுதிகளில் மேம்பாலம் கட்ட நடவடிக்கை எடுத்து தரமணியிலையும் ராஜீவ்காந்தி சாலையிலையும் மேம்பாலங்கள் அமைக்க அவர் அங்கிருந்து பெர்மிஷன் வாங்குறது உங்களுக்கே தெரியும். பிஜேபியில இருந்து ஏதாவது திட்டம் கொண்டு வரதுன்னா கல்லுல நார் உரிக்கிற மாதிரி அந்த நாரை உரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய தேர்தல் அறிக்கையில பல ஆண்டுகளாக தாமதப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேளச்சேரிக்கும் புனித தோமையர் மலை ரயில் நிலையத்திற்கும் இடையிலே ரயில்வே கேட் பணிகள் விரைவிலே முடிக்கப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போல வெள்ள பாதிப்புகள் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா சுற்றுப்புற சூழல் மாற்றங்களினால் ரியல் டைம் ஃப்ளட் போர்காஸ்டிங் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே வெள்ள கண்காணிப்புக்கான தொழில்நுட்பத்தை நம்முடைய சென்னையிலே மற்றும் அதிகமாக வெள்ளம் பாதிக்கக்கூடிய பகுதிகளிலே உருவாக்குவோம் என்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். விரைவிலே அதுவும் செய்யப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாம மோடி ஆட்சிக்கு வந்தப்புறம் கேஸ் சிலிண்டர் விலை 1200, 410 இருந்தது, இப்ப 1200. நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுக்கு வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார்கள், வாக்களித்திருக்கிறார்கள். கேஸ் சிலிண்டர் விலை எவ்வளவு? 500 ரூபாய்க்கு வழங்கப்படும் என்பதை
தேர்தலுக்கு குறைச்சிருக்காங்க. அதுவும் என்னைக்கு? மகளிர் தினத்தன்னைக்கு குறைச்சிருக்காங்க. என்னமோ மகளிர்னா சமையலுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? மகளிர் தினத்தன்னைக்கு மகளிரை மதிக்கக்கூடிய வகையில வேற எதுவும் செய்ய முடியாது. கேஸ் சிலிண்டர் விலை மட்டும்தான் குறைக்க முடியும். அதனால இந்த தேர்தல் அவங்க நிறைய விஷயம் இப்ப திடீர்னு பிரதமருக்கு தமிழ்நாட்டு மேல அக்கறை வந்திருக்கு, தமிழ் படிக்கணுங்கிறாரு. ஆனா இந்த டிராமா எல்லாம் நல்லா போடுவாங்க. அது திருக்குறளா? அது என்னன்னு தெரியாம நான் இத்தனை நாளா முடிச்சிட்டு இருந்தேன். அதனால இந்த தேர்தலுக்கு பிறகு நம்முடைய ஆட்சி